वाल मोरे, हमची खुद ने वाली गाय, वाके ने अंबोरे रे, वाके ने अंबोरे रे, मन वेदाई रह्या रे, वाका वाका विविध वादिंतरवाय, वाका वाका वेन रे, वाका वाका वेन रे, बोले रसालुहारी, वाका वाका गाय रे मधुरा गान, नरसय्याचा स्वामी रे, नरसय्याचा स्वामी ने जाऊ बलिहार दे रे, वाले मारे प्यारे सुखदा निदान, वाले मारे प्यारे सुखदा निदान, जुवानी ने दारे रे, जुवानी ने दारे रे, हरि समया नहीं रे, मोयु मोयु परदारा सुमन, कायते मोयो रे, कायते मोयो रे, कामिनी नकल पमारे, वली कई जोड़वा चाल्योदन, 5 ने 25 रे, 5 ने 25 रे, गया पर पंच मारे, आ गया पेरा साड़ी वाला दंत, 70 ने सुधीरे, 70 ने सुधीरे, कहीं समझो नहीं रे, नवरे ओलकिया असरन सरन, नैने नव सुजे रे, नैने नव सुजे रे, गले बहुना सिकारे, तूटीने शीतल थયું ચેતન, ચરણ ચાલે રે, ચરણ ચાલે રે, कर ग्रही ज्येष्ठिकारे, वलती कैसे वाचाल्यो वन, मुखडामा दंतरे, मुखडामा दंतरे, एके दिसे नहीं रे, तोई पापी उदर मागे अन, नरसैयानो स्वामी रे, नरसैयानो स्वामी रे, सुख में सांभले रे, जो होय पूर्व जन्मनो पुण्य, जो होय पूर्व जन्मनो पुण्य, जीरे धान्य तू एम कहे श्री हरि, नरसयो तू मारो भक्त साचो, मेली पुरुषातन सखी रे वेसे थयो, तारा प्रेम थी હું રે નાચ્યો, જીરે મુજમાં તુજમાં ભેદ નહીં નાગરા, માન તું મારી વેદવાણી, હજુ પરતીતના ઉપજે તુજને, मैं तूने मोकल्यो टारू पानी, जीरे मोसरू की दूते केम गयो विसरी, हार आप्यो पर तत्सगूप, 14 लोक में मारे तुझ समो को नहीं, तारू मारू एक रूप, जीरे तारा अक्षर गाय जे सांभले, तेना कुटुंब सहित पावन थाय, बने नरसैयो गोठा बोली सूरी जवे, तारे कर जोड़ी कृष्ण जी समखाय, जीरे धन्य तू एम कहे श्री हरि, नरसयो तू मारो भक्त साचु, तारा दासना दासनी, नित्य संगत विना भ्रष्ट थाय बुधरा मन मारू, दृष्टनी संगते दृष्ट दृष्टे करी, श्रवण कीर्तन नव थाय तारू, जीरे विष पाने पेला दूरी जन दोयला,
विष पान करता तन तेज हनसे तुझ थकी वेगलो तेनी संगत करे जन्म कोटि तना सकृत हरसे धीरे अमृतनी उपमा साधुने नवगटे राहुनी दृष्टता नव गई जैने प्रहलादे नारदनी गर्भ संगत करी वस की दावई कुंटनाथ तेने जिने चार मुक्ति तनी जुगत छे जोजवी ते महेता हेरा नवराजे बेउ कर जोड़ीने नरसयो विनवे जन्मो जन्म तारी भक्ति आज हे तारा दासना दासनी नित्य संगत विना भ्रष्ट भ्रष्ट थाए बुधरा मन मारू मैं जोगी जस गाया बाला मैं आनंद जस गाया रे अलक अलक करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे भिक्षा लेकर आई नंद रानी शंकर शीस डुलाया रे नगन देख कर गए मंदिर में लेकर अंबर उड़ाया रे क्या करूं मैया तेरा पाट पीताम्बर क्या करूं कंचन माला रे मुख दिखलाऊ तेरा बालक जी का गुरु जी मोही बताया रे दो कर जोड़ी कहे नंद रानी सुन हो शंकर राया रे बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर बालक जात डराया रे जाकी दृष्टि सकल घट सो क्यों जाय डराया रे मेरा स्वामी अंतर्यामी तुम कित भुवन छुपाया रे बाल कृष्ण ले आई नंद रानी शंकर शीस नमाया रे चलन दोई चरणामृत लीना सिंगी नाद बजाया रे सुपल पलो मैया बालक तेरा देखी शंकर सुख पाया रे धन्य जसोदा धन्य नंद जी कहत कबीर सुख पाया रे मैं जोगी जस गाया बाला मैं आनंद जस गाया राम कहो पंजर के सुआ राम कहो रे पंजर के सुआ हज लगी खबर पड़त नहीं अंधा धंधो करत सकल जग मुआ राम कहो रे पंजर के सुआ गड़िए सुतार कटेरो कीनो हज लगी साध निश्चल नहीं हुआ अंत काल रिपोत मंजारी हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ राम कहो रे पंजर के सुआ आशा मेट पांच पनिहारी कुटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमीरत रस चुआ राम कहो रे पंजर के सुआ राम नाम बिना ना छूटे मन राम नाम बिना ना छूटे मन तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित पंडप खाल मरे जल थल राम नाम बिना ना छूटे मन सप्तद्वीप और नवखंड पृथ्वी पर कम्मा देते पल पर वेद पुराण कुपर पर पंडित भूल परे अखेर अखेर राम नाम विना ना छूटे मन जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो कहूँ बल सूरदास भगवंत भजन बिना
मिथ्या और सकल बुद्धि बल, राम नाम बिना ना छूटे मल। आरती सी जगन्नाथ मंगला करी, पर सत चरनार बिंद आपदा हरी। दनन दनन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी करा, मारकंठ सेत गंगा आनंद बरा। एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सूररे। गरुड़ खंब सिंध कोर जातरा बरी, हीरा मानिक मोती पना जोत की जरी। रत्न सिंहासन आप विराजे बेत की चरी, छप्पन भोग नित लागे होत हरि हरि। सूर नर मुनि द्वारे डाले ब्रह्मा वेद आचरी, धन्य धन्य राजोसी आज की गरी। धन्य धन्य राजोसी आज की गरी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर संकादिक आद एहि रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पहरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राति, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती। कहत कबीर समझ दीर ऐसे लोलाय, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विसद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे। शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे। राम कवि राम कवि राम कवि। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम, कृष्ण जी ए वास्युलुडु गोकुलियुगाम। कृष्ण जी मातारी हमारी, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारी। कृष्ण जी ब्रात कृष्ण जी मामू मार्यो, मसी संहारी। પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી। એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી। કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી। દાસલડા બને રે હરની ભગતિ જાની। મહેતા નરસૈયન સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી। કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી। ભૂલી રે બરવાડન હરિને વેચવા ચાલી। 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી માગવાની। સુંદર ચોલી અંગે પડી વ્રાહે વ્યાકુલી। શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈલોને મુરારી। બટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી। બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી। ब्रह्मादिक इंद्रादिक सर्वे कौतुक पेखे। 16 सहस्त्र गोपीना वालाने मटकी मा देखे। ब्रिज सुंदरी ने भावे मलिया
અંતરયામી મહેતા નરસૈયાને લડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી બોલી રે ભરવાડન હરિને વેચવા ચાલી ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડની વચમાં પોતે વસ્યા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનામના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખરારે હરિએ અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનામ કહીએ અદ્યારુ એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ચાલીએ અધમ ઓદારન સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવાડની ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌબાર રામ કબીરની દરનૌકામાં જીવનજી બેસાડી કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારો જીવનજીના બાલ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ પાર અનન્ય ભક્તિ નવનિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો વિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો નિસંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કારો પપીને સરને લીધા એવા દિન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગાર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ રાઘવ વસંતને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશ ચંદ્રના પ્રેમ જીવનદાસના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જન જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઇષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અહર્નિશ સ્મરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટળે જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી
જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કયા પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવાર જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર. શાક પાક મલી ભોજન પાવ સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બજાય જન જીવન તા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચારે ખાન. સિયાવર રામચંદ્ર કી જય વૃંદાવન કૃષ્ણ ચંદ્ર કી જય. બોલો રે ભાઈ સબ સંતન કી જય. બોલો સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર હિત કૃપા ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર, સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો સૌ પ્રથમ ગુટકાનો ભાવાર્થ સમજતા પહેલા સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરો વિનંતી. ગુટકાનો ભાવાર્થ પાન નંબર 303 અને 304 અહર્નિશનો રાસ. તેનું આપણે હવે વાચન કરીએ. આદે અનાદે તું હજ એક સ્થાવર જંગમ તારું તેજ. તું ગર્વો ને તારા નામ સકલ સંત સુ તુજ પ્રમાન. અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપ રે. હરિગુણ અમૃત નહીં ઉપમાન. જમલ નહીં અધ્યાત્મ જ્ઞાન. સૂર્યોગી વનસે કલ્પાંત. હરિગુણ ત્રપતા અખે સંત. અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપ રે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સૃષ્ટિમાં પ્રારંભથી અંત સુધી એકમાત્ર તમે જ રહેલા છો. સ્થાવર અને જંગમ સચરાચર જગતમાં તમારું જ તત્વ રહેલું છે. તમે જ મહાન છો અને તમારા ભગવદ નામનો મહિમા પણ મોટો છે. બધા સંતો દ્વારા તમારી ભક્તિ જ ઉદ્ધારક છે એવું સાબિત થયું છે. માટે રાત દિવસ ભગવાન નામનું સ્મરણ કરો. ભગવાનના ગુણાનુવાદ ભગવદ ભક્તિની તો અમૃત પણ બરાબરી કરી શકે તેમ નથી કે બ્રહ્મ જ્ઞાન કે આત્મજ્ઞાન પણ આ ભગવદ ભક્તિની બરાબરી કરી શકે તેવો યોગ્ય નથી. દેવો અને યોગ્યોનો તો કલ્પના અંતે નાશ થાય છે. જ્યારે સંતો ભગવાનના ગુણાનુવાદની ભક્તિથી અખંડ પ્રસન્નતાવાળી સુખ શાંતિથી તૃપ્ત ધરાયેલા રહે છે. તમે પણ રાત દિવસ ભગવદ નામનું સ્મરણ કરો. અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપ.
અનેક વસ્તુ ભલી સંસાર, હરિગુણ વના સહુ વિષની ઝાડ, અહર્નિશ હરિગુણ વાલા જ્યાં, કાલ તનો ભય નાઠો ત્યાં, અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે, નિશ્ચય જે દિશે વનસતુ, તેને કશું વલગે હિ સતુ, સબલી માયાએ કીધો અંધ, ગુરુ વચન લોચન અંજન સુધ, અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે. આ સંસારમાં દેખાતા અનેક ભોગ વિલાસના ગોચર પદાર્થો, ઇન્દ્રિય ગમન ભોગો ઘણા જ સુંદર છે, પરંતુ તે બધા જ ભગવદ ગુણાનુવાદ, ભજન કીર્તન વગર વિનાશકારી તીક્ષ્ણ ઝેરની જ્વાળાઓ જેવા છે. પરંતુ જ્યાં રાત દિવસ ભગવદ ગુણાનુવાદ ભજન ભક્તિ પ્રેમથી થતી હોય, ત્યાંથી મોતનો, યમનો ભય નાસી જાય છે, જતો રહે છે. માટે તમે રાત દિવસ ભગવદ નામનું સ્મરણ કરો. જે ભોગ વિષયોના સુખો છે તે ચોક્કસ ક્ષણભંગુર છે. તેને કંઈ પણ હર્ષ આનંદ આવે તેવા માનીને વળગી પડશો તો તે વિનાશક બની જશે. આ પ્રબળ મોહ માયાએ જીવાત્માને સારું નરસું ન સમજી શકે તેવો આંધળા જેવો બનાવી દીધો છે. પણ ગુરુના ઉપદેશ રૂપી અંજનથી તેને ભક્તિ રૂપી સન્માર્ગે ચાલવાની સમજ પડે છે. માટે તમે રાત દિવસ ભગવદ નામનું સ્મરણ કરો. રાત દિવસ ભગવદ નામનું સ્મરણ કરો. પહેલા મધુરું લાગ્યું મુખ, પછી પડ્યો મચ્છ મોટે દુઃખ, એને શું કહેવાય ભૂલો જીવ, જાને લાગ્યો જમ કરશે દૈવ, અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે, સેવક ઇન્દ્રિને મન પર ધાન, તેનો પ્રેર્યો છાંડે જ્ઞાન, તાથી આપન પૂ કરે અલગ, પર બ્રહ્મ પદ પામે જેમ સલગ. માછીમારે માછલા પકડવા નાખેલું તીક્ષ્ણ આંકડામાંનું મીઠું લાગે તેવું માંસ કે લોટ ખાતા માછલાને પહેલા તો મોંમાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, પણ પછી મોંમાં જીવ લેન કાંટો વાગતા તો મોતમાં પડવાના મોટા દુઃખમાં પડે છે. તેમ જીવાત્મા પણ અંતે અધોગતિમાં નાખનાર વિષય ભોગોના સુખ ભોગવવામાં ભૂલો પડે છે, અને તેને ભગવાન આવા લલચાવનારા સ્વર્ગ આદિ સુખોથી સુખી કરશે તેવું લાગે છે, પણ છેવટે તો દુઃખી જ થવું પડે છે. માટે તમે રાત દિવસ ભગવત નામનું સ્મરણ કરો. આ જીવાત્માને માટે ઇન્દ્રિયો રૂપી નોકરો છે અને લલચાવનાર મન રૂપી કારભારી છે. તેથી આ જીવ તેનાથી પ્રેરાઈને જેનાથી ભગવદ પ્રાપ્તિ થાય તેવા ભજન કીર્તન ની જાણકારીથી તેને છૂટો પાડી દે છે. પણ જો તે પોતાનો અહંકાર તથા વિષય ભોગથી દૂર કરે તો જેમ સલગ અખંડ સુખ મળે તેવું પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધામ તેને પ્રાપ્ત થઈ શકે. માટે તમે રાત દિવસ ભગવદ નામનું સ્મરણ કરો. લોહમ વિલોક્ય બડિશમ વરભક્ષ્ય લિપ્તમ લુબ્ધો હિ કસ્મલમ સકુલો તિલોલહ દ્રાક્તમ ગ્રસન સચ નિસ્તમના દુરંતા માર્તિ પ્રયાતિ મરણમ ચ તદગ વિદ્વહ. લોખંડના આંકડાવાળા ગલને જાણી ન શકાય તે રીતે લગાડેલ સ્વાદિષ્ટ લોટને ખોટી વૃત્તિથી ખાવા માટે આસક્ત ઉત્સુક ચંચળ માછલી સપાટા ભેર કોડિયો કરવા જતા તેની અનીથી પીડાવાથી મૃત્યુ પામે છે. આત્માનમ રથિનમ વિદ્ધિ શરીરમ રથમેવતુ, બુદ્ધિમ તું સારથી વિદ્ધિ મનઃ પ્રવહ મેવચ. આત્માને રથમાં બેસાડનારો જાન, શરીરને રથ જાન, બુદ્ધિને સારથી જાન અને મનને લગામ જાન. ઇન્દ્રિયો ઘોડા કહેવાય છે અને તેઓના વિષયો તેના માર્ગો કહેવાય છે. જ્ઞાનીઓ શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મન સાથે જોડાયેલા આત્માને ભોગતા કહે છે. જેમ તોફાની ઘોડા
સારથીના કાબુમાં રહેતા નથી, તેમ જે સદા ચંચલ મન વાળો અજ્ઞાની છે, તેની ઇન્દ્રિયો તેને વશ રહેતી નથી. બે નાવ પર સવારી કરનાર નદી પાર ન કરી શકે. હજુ સુધી તેની કામનાઓ હૃદયને પેલું કરતી નથી. હજુ સુધી તેની કામનાઓ હૃદયને પોલું કરતી નથી. જલમાં છાયા જોઈ કૂતરું રોટલો ગુમાવે છે. जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां नहीं काम, दोनों की एक संग રહી શકે રવિ રજની એક ઠામ. જ્યાં કામ વાસના હોય ત્યાં રામની પ્રેમ ભક્તિનું સુખ ના હોય, અને જ્યાં રામની પ્રેમ ભક્તિનું સુખ હોય ત્યાં કામ વાસના ના હોય. જેમ સૂર્ય અને રાત એક સાથે રહી ન શકે, તેમાં કામ વાસના અને રામની પ્રેમ ભક્તિ એક સાથે રહી શકતા નથી. સંતો હવે આગળનું વાંચન બુધવારે કરીશું. હવે સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની. ભાજો કોઈ ચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. હવે સાખી ગ્રંથ ના અત શ્રી દાસ કા અંગની સાખી ને ગાયને તેનો ભાવાર્થ સમજતા પહેલા સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો હવે સાખી ગ્રંથના તૃતીય અંગ અત શ્રી દાસ કા અંગ ની સાખી નંબર 89 તેનું ગાન કરીએ અને પછી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સૂત પાપૃષ્ણિ તપ કિયો, ધર્યો હરિ પે ધ્યાન, સો સાઈ હમારે જીવના અખંડ રાસ વરદાન, જીવન જી અખંડ રાસ વરદાન. સૂત પાપૃષ્ણિ તપ કિયો, ધર્યો હરિ પે ધ્યાન, સો સાઈ હમારે જીવના અખંડ રાસ વરદાન, જીવન જી અખંડ દાસ વરદાન. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ, જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સૂતપા અને વૃષ્ણિએ તપસ્યા કરીને ભગવાન પ્રત્યે ધ્યાન ધર્યું, તેથી અખંડ રાસ કરનાર શ્રી કૃષ્ણ રૂપે વસુદેવ અને દેવકીના પુત્ર તરીકે અવતાર લેવાનું વરદાન આપ્યું હતું. તે કૃષ્ણ અમારા ભગવાન છે. તે કૃષ્ણ અમારા ભગવાન છે. સંતો આ સાખીમાં આપને બે નામ સાંભળ્યા, સૂતપા અને વૃષ્ણિ. તેમને ભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું હતું, તપશ્ચર્યા કરી હતી. તો આ સૂતપા અને વૃષ્ણિ કોણ છે તેના વિશે આપણે સમજીએ. આ સંતો સૂતપા અને વૃષ્ણિ જ વસુદેવ અને દેવકી છે. સ્વયંભૂ મનુના મન્વંતરના સમયમાં એટલે કે મિલેનિયમ ઓફ સ્વયંભૂ મનુ એટલે કે પૂર્વ જન્મમાં વસુદેવજી સૂતપા નામે અને દેવકી વૃષ્ણિ નામે નિર્દોષ પ્રજાપતિ હતા. સૂતપા અને વૃષ્ણિ પતિ પત્ની હતા. તે સમયે એટલે કે તે સમય દરમિયાન બ્રહ્માએ તેમને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની આજ્ઞા કરી. બ્રહ્માજીને પ્રજાનો વ્યાપ એટલે કે પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ કરવું હતું. તેમને સૂતપા અને વૃષ્ણિને ઓફસ્પ્રિંગ એટલે કે બાળકો ઉત્પન્ન કરવાની રિક્વેસ્ટ કરી, બાળકો ઉત્પન્ન કરવાની વિનંતી કરી. પરંતુ ત્યારે સૂતપા અને વૃષ્ણિએ ઇન્દ્રિયોના સમૂહને
વશ કરીને મોટું તપ કર્યું હતું. યોગ પ્રણાલીની શ્વાસ લેવાની કસરતોનો અભ્યાસ કરીને, એટલે કે પ્રાણાયામની કસરતનો અભ્યાસ કરીને સુતપા અને પૃષ્ણીએ આ મટીરિયલ વર્લ્ડ એટલે કે ભૌતિક દુનિયાના બધા જ પ્રભાવો, જેમ કે ભારે વરસાદની ઋતુ, પવનનું આક્રમણ જેમ કે ટોર્નેડો કે હરિકેન, તે વરસાદ તથા પવન બંનેની ઋતુ, તથા હાડ ગાળી નાખે તેવી સૂર્યપ્રકાશની તીવ્ર ગરમી વગેરેને સહન કરી શકતા હતા. આમ પ્રાણાયામો દ્વારા મનના મેલને દૂર કર્યા. તેમને બંનેએ તમામ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોનો અમલ કર્યો અને આ રીતે તેમને તેમના હૃદયને શુદ્ધ કરી શક્યા અને ભૌતિક નિયમોના પ્રભાવને એટલે કે માયાને નિયંત્રિત કરી શક્યા. માયાને તેઓ નિયંત્રિત કરી શક્યા અને આ તપસ્યાનો અમલ કરવા માટે તેઓ જમીન પર પડેલા ઝાડના પાંદડા જ ખાતા હતા. સમય જતા બંને વાયુનો જ આહાર કરી ભગવાન પાસેથી ઈચ્છિત કામનાઓ મેળવવાની ઈચ્છાથી શાંત ચિત્તે ભગવાનનું આરાધન કરતા હતા. શાંત ચિત્તે ભગવાનનું આરાધન કરતા હતા. એ રીતે ભગવાનમાં મન રાખી પરમ દુષ્કર તીવ્ર તપ કરતા હતા. દેવોના 12,000 વર્ષો વીતી ગયા, અર્થાત બંનેએ દેવતાઓની ગણતરીથી 12,000 વર્ષ સુધી સખત તપસ્યા કરી. તે સમય દરમિયાન એટલે કે આ દેવતાએ 12,000 વર્ષો દરમિયાન તેમનું મન હંમેશા ભગવાનમાં જ લીન રહેતું હતું. હંમેશા અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જ જપ કરતા હતા. જ્યારે બંને ભક્તિમય સેવા એટલે કે ડિવોશનલ સર્વિસ કરતા હતા અને હંમેશા હર હંમેશ તેમના હૃદયમાં ભગવાનનો વિચાર કરતા હતા. અહર્નિશપણે ભગવાનનો વિચાર કરતા હતા ત્યારે ભગવાન તેમના પર ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા હતા. કેમ કે તપ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી હૃદયમાં ભગવાનનું નિત્ય ચિંતન કર્યું હતું. તે બંનેએ તપ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી તેઓના હૃદયમાં ભગવાનનું નિત્ય ચિંતન કર્યું હતું. તેથી જ વર એટલે કે વરદાન આપનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાન તેમને બંનેને વરદાન આપવાની ઈચ્છાથી પ્રગટ્યા હતા કે જે સ્વરૂપ કારાગારમાં દેવકી અને વસુદેવને દર્શન આપ્યું હતું. ભગવાને સુતપા અને પૃષ્ણીને વર માગો એમ કહ્યું ત્યારે ભાવાવેશમાં અત્યંત ભાવભીના થઈ ગયેલા તે બંનેએ 3 વખત ભગવાન જેવો જ પુત્ર માગ્યો હતો. બંનેએ ભગવાનને અંગત રીતે જોવા હોવા છતાં તે બંનેએ ભગવાનને અંગત રીતે જોયા, પોતાની સામે જ તેમને જોયા. જોવા હોવા છતાં ભૌતિક માયાના બંધનમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ પૂછવાના બદલે ભગવાનની શક્તિના પ્રભાવ હેઠળ ભગવાનને પુત્ર બનવા કહ્યું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ભૌતિક માયાવી જગતમાં દેખાવા, ભૌતિક એટલે કે માયાવી જગતમાં દેખાવા માટે ભગવાને તેમને તેમના માતા પૃષ્ણી અને પુતપા અને પિતા સુતપાને પ્રસન્ન કર્યા. તેમના માતા પૃષ્ણી અને પિતા સુતપાને પસંદ કર્યા. જ્યારે પણ ભગવાન મનુષ્ય તરીકે આવે છે ત્યારે તેમની પાસે માતા અને પિતા હોવા જોઈએ. તેથી તેમણે એટલે કે ભગવાને તેમના માતા અને પિતા તરીકે પૃષ્ણી અને સુતપા માતા
માતાને પુષ્ટિ અને સુતપાને કાયમ માટે પસંદ કર્યા. આ દંપતીએ સંસારના વિષય ભોગ ભોગવ્યા ન હતા અને તેમને કોઈ સંતાન ન હતું. ભગવાનની માયાથી મોહિત થઈને ભગવાન પાસે મોક્ષ માગ્યો ન હતો. મુક્તિ માગી ન શક્યા. સંતો આપણે ગાઈએ છીએ કે પ્રભુના જન મુક્તિ ન માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. આમ અહીં સુતપા અને પૃશ્નિએ મુક્તિ ન માગી. મુક્તિ એ ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમાળ સેવા, લવિંગ સર્વિસ જેટલી મહત્વપૂર્ણ એટલે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. મુક્તિ એ ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમાળ સેવા, લવિંગ સર્વિસ જેટલી મહત્વપૂર્ણ નથી એટલે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ભગવાને પુષ્ણિર સુતપાને તાત્કાલિક મુક્તિ આપી શક્યા હોત, પરંતુ ભગવાને તેમના જુદા જુદા સ્વરૂપમાં જુદા જુદા સમયે પ્રગટ થવા માટે તેમને આ ભૌતિક માયાવી જગતમાં રાખવાનું પસંદ કર્યું. ભગવાને પૃષ્ણિ અને સુતપાને વરદાન આપી ગયા. ભગવાન પૃષ્ણિ અને સુતપાને વરદાન આપી ગયા એટલે ભગવાનના માતા પિતા બનવા માટે ભગવાન તરફથી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા. અને આમ પૂર્ણ થયેલ મનોરથ વાળા બંનેએ તપની પ્રવૃત્તિઓમાંથી નિવૃત્તિ લીધી અને સાંસારિક ભોગો ભોગવવા લાગ્યા. એટલે કે એક સંતાનને જન્મ આપવા માટે પતિ પત્ની તરીકે જીવ્યા. સમય જતા પુરુષની ગર્ભવતી થઈ અને બાળકને જન્મ આપ્યો. અને આ સંતાન એટલે પોતે પરમ ભગવાન હતા. શીલ અને ઉદારતા વગેરે ગુણોથી ભગવાન જેવો બીજો કોઈ ના હોય, ભગવાન જાતે જ અવતર્યા હતા. અને પૃષ્ણની ગર્ભ નામથી ભગવાન પ્રસિદ્ધ થયા હતા. પછીના મન્વંતર એટલે કે સહસ્ત્રાબ્દીમાં પૃષ્ણિ અને સુતપાએ અદિતિ અને કશ્યપ તરીકે જન્મ લીધો હતો. તે વખતે ભગવાન અદિતિ અને કશ્યપથી ઉપેન્દ્ર નામના બાળક તરીકે જન્મ્યા હતા. તે વખતે ભગવાનનું સ્વરૂપ ઠીંગુજી જેવું હતું. ભગવાન ઉપેન્દ્ર નામે અને ઠીંગના હોવાથી વાહમનના નામે પ્રખ્યાત થયા હતા. અને આ જ કારણથી ભગવાન વામન દેવ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. ભગવાને પુષ્ણિ અને સુતપાને વરદાન આપેલ કે હું તમારા પુત્ર તરીકે 3 વખત જન્મ લઈશ. આ 3 અવતારોનું કાઉન્ટ એ રીતે છે કે પ્રથમ પૃષ્ણિ ગર્ભ, જે પૃષ્ણિ અને સુતપાથી થયા હતા. પૃષ્ણિના ગર્ભમાં રહીને ભગવાનનો જન્મ થયો હતો. પછીનો બીજો જન્મ ઉપેન્દ્ર અર્થાત એટલે કે વામન દેવ, જે અદિતિ અને કશ્યપથી થયો હતો. અદિતિ અને કશ્યપથી બીજો જન્મ થયો હતો. અને ત્રીજી વખત દેવકી અને વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ તરીકે જન્મ્યા હતા. સંતો, ભગવાને વસુદેવ દેવકીને વિષ્ણુ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈને ખાતરી આપી હતી કે હું એ જ પરમાત્મા છું કે જે ફરીથી જન્મ લીધો છે. ભગવાન સામાન્ય બાળકની જેમ પ્રગટ થઈ શક્યા હોત, પરંતુ જો માયા બતાડી ન હોત તો દેવકી અને વસુદેવ માનતા ન હોત કે પરમ પુરુષ ભગવાને તેમના ગર્ભમાં જન્મ લીધો છે. કારાગારમાં જન્મ પછી ચતુર્ભુજ રૂપમાં પ્રગટ થયેલા ભગવાને દેવકી વસુદેવને ઉદ્દેશીને કહ્યું હતું કે મારા વહાલા માતા પિતા, તમે મને તમારા બાળક તરીકે ઘણી વખત ખૂબ જ પ્રેમથી ઉછેર્યો છે અને તેથી હું તમારા માટે ખૂબ જ પ્રસન્ન અને બંધાયેલો છું. ભગત કે બસ મેં હે ભગવાન, એવું કહેવાય છે. અને હું તમને ખાતરી આપું છું કે આ વખતે તમે તમારા
મિશનમાં તમારી સંપૂર્ણતાના કારણે ઘરે પાછા ભગવાન તરફ પાછા જશો. સંતો, મન્વંતરના સત્યયુગમાં પૃષ્ણી અને સૂતપાએ તપ કર્યું હતું, તપશ્ચર્યા કરી હતી. આપણા સૌના મનમાં વિચાર આવે કે તો પછી ખાલી પ્રભુ નામ સ્મરણ, રામ કબીર નામ સ્મરણ ના ચાલે? તપ જ કઠોર તપશ્ચર્યા જ કરવી પડે? ના ભાઈ ના. સંસ્કૃતનો એક શ્લોક સમજવા જેવો છે. એકચ્યુઅલી એ સુભાષિત કહેવાય છે, એને સુભાષિતમ છે, તે સુભાષિતમ કહેવાય છે. તપઃ પરમ કૃતયુગે ત્રેતાયામ જ્ઞાનમ ઉચ્યતે, દ્વાપરે યજ્ઞમિત્યુચુઃ દાનમેકૌ કલૌ યુગે. તપઃ પરમ કૃતયુગે ત્રેતાયામ જ્ઞાનમ ઉચ્યતે, દ્વાપરે યજ્ઞ મિત્યુચુઃ દાનમેકમ કલૌ યુગે. અર્થાત સત્યયુગમાં તપશ્ચર્યા બેસ્ટ હતી. ત્રેતાયુગમાં નોલેજ, જ્ઞાન તત્વ બેસ્ટ હતા. દ્વાપર યુગમાં યજ્ઞ યાગાદી, ફાયર સેક્રિફાઇસીસ બેસ્ટ હતા. કલયુગમાં દાન બેસ્ટ છે. કલયુગમાં દાન બેસ્ટ છે. સંતો, અહીં દાન એટલે પૈસાનું ભૌતિક દાન નહીં, પરંતુ બીજા ઘણા દાન કહેવાય, જેમ કે વિદ્યાદાન, વક્તદાન, રક્તદાન. વક્તદાન એટલે કોઈને પોતાનો વક્ત, પોતાનો સમય તમે આપો, તેને મદદ કરો, પોતાનો સમય કાઢીને, તે વક્તદાન, રક્તદાન વગેરે વગેરે એ બધા દાન કહેવાય. સંતો, આજની સાખીને લગતી વાર્તા આપને સાંભળી અને સમજ્યા. આ સાખીમાં ફક્ત કૃષ્ણ ભગવાનને ભજવા સમજાવે છે કે જે પૃષ્ણી અને સૂતપાને આપેલા વરદાનને કારણે જ દેવકી અને વસુદેવને ત્યાં જન્મ્યા હતા. સંતો, આપને સૌ ભજન ગાઈએ છીએ કે પ્રેમથી બાંધ્યા અમારા પ્રાણ, આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલ મારે. આમાં આપણે ગાઈએ છીએ કે વૃંદાવનની વાટો રળિયા મની રે, તમ વિના સુની સુની ખાવા દાય, તમ વિના સુની સુની ખાવા દાય, આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલ મારે. એટલે આ વૃંદાવનની વાતો ઘણી રળિયામની છે કે પણ હે કૃષ્ણ, હે કાનુડા, તારા વગર અમને સુની સુની ખાવા દાતી હોય એમ લાગે છે. તમ વિના ખાવું પીવું ગમે નહીં રે, સુની પડી મંદિરિયામાં સેજ, આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલ મારે. તમારા વગર ખાવું પીવું પણ ગમતું નથી. જળ ભરવા જાઓ ત્યાં તમે સાંભળો રે, અહીં વાલો ફોડાવતો નિત માઠ, આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વા. જળ ભરવા જાઓ ત્યાં પણ તમે જ સાંભળો છો ભગવાન. વાલા તારી મોરલીનો નાદ વિસરે નહીં રે, અમને તેડી રમાડ્યા રાસ, અમને તેડી રમાડ્યા રાસ, આવું અમે નહોતું જાણ્યું મારા વાલ મારે. અર્થાત આ ભજનમાં આપણે સમજીએ છીએ કે ભગવાનના સ્મરણ વિના, રામ કબીર નામ સ્મરણ વિના, ભગવાનના ભજન કર્યા સિવાય ખાવું પીવું ન ગમે, એ બધું ન ગમવું જોઈએ. ખાલી હર હંમેશ અહર્નિશ હરિ નામ સ્મરણ કરવું જોઈએ. સંતો, હવે આપણે સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર,
सो सदगुरु कही जीवना भज सीतापति रघुवीर जीवन जी भज सीतापति रघुवीर. સંતો આ સાથે હું અલ્પ વિરામ લઉં છું. મારા વક્તવ્યને અલ્પ વિરામ આપું છું. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને મારા રામ કબીર, પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો સાંજે આરતીમાં અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાત્યામાં અચૂક મળીશું. રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ સર્વે સંતોને રામ કબીર. પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વે ભક્તોને રામ